الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحيب بكم في حلقة من حلقات برنامجكم، وعسى أن في ليلة من ليالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نأنس بكم ونفرح بكم ونلتقي بكم في مجال من مجالات الخير والعطاء وخدمة دين الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات. كنا في الحلقة الماضية بدأنا سلسلة هذه الحلقات بلغة التاغال والجالة الفلبينية، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم القبول والثبات على دينه. أن أسلم من خلال الحلقة الماضية تسع أخوات، أسأل الله يثبتهن على دينه. والإحصائية التي بلغتنا من 2 من الدعاة الذين تم نشر أرقامهم أسلم بحمد الله سبحانه وتعالى 30، فكان إلى الآن ما وصلنا 39 من أسلم خلال هذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. ونشكر لكم تفاعلكم ودعوتكم، ولا زلنا حقيقة نجدد التذكير لأنفسنا ولكم أحبتي في الله بالحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر مثل هذه البرامج الطيبة ونشر أرقام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والتواصل معهم. ملحوظة بسيطة إخواني وأخواتي الأفاضل الكرام، بعض الإخوة يرسل رسالة للداعية ويطلب منه الاتصال إما على صديق له أو عامل معه أو موظف معه أو عاملة عنده أو عند أحد أقربائه، وهذا قد يكون فيه من الكلفة، يعني التكلفة على الداعية الشيء الكثير. فيا حبذا لو يحتسب الأخ أو الأخت يعني دقائق معدودة من هاتفه الجوال أو الهاتف الثابت الآن، يعني مبلغ بسيط زهيد جدا لا يكاد يذكر، يكون فيها هداية شخص يكون في ميزانه لا أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير، وأعرف أن الأخوة والأخوات جزاهم الله خير حريصين على مثل هذا ولا يبخلون بالمشاركة مع هذا، قد تغيب عن الذهن. ولكن نجدد، من أراد الدعوة يا أخوان يتصل هو على الداعية ويوصله بالأخت أو الأخ، ثم يفسح له مجال ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أسلمت كان ذلك في ميزان من دل على هدى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أخواني وأخواتي في الله، سيظهر الرقم أمامكم لمن أراد أن يدخل الشهادة على الهواء كما عودتمونا في كل حلقاتنا الماضيات. أيضا ذكروا من تعرفون، أو إن كان عندكم أحد من يتحدث بلغة التاغال يتابعنا في هذه الدقائق القادمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر قلوبنا وقلوبهم إلى الحق والهدى، وأن يزيل عنها كل غشاوة. في هذه الليلة الطيبة المباركة يشرفني ويسعدني أن أجدد الترحيب بالشيخ عمر تارون. حياكم الله أبو جبريل. Nice to be with you today also. أيضا معنا الشيخ إيمان بيلالوس. حياكم الله شيخ. Welcome for being with us today, and thank you for accepting our invitation. Okay, sir. جزاك الله خير. So as usual we used to talk about many different topics and to correct some misconception or to tell people something that they didn't know about Islam, because many people they have big misconception about Islam, the teaching of Islam. And alhamdulillah, the Islam when they see it's like the sun, it's clear, and there is no doubt, and alhamdulillah there is no mysteries in Islam, and this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. For today we will go to talk about the different topics, but we will connect it to each other, and we will start with the Arkan al-Iman, the 6 articles of faith, and 6 in Tagalog and in Bananiwala. So today we will start with to believe in first of all, to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So I will start with the brother Iman. Go ahead. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang unang paniniwala sa Islam, na kung saan tayo naniniwala may nag-iisang Diyos na dapat sambahin, at siya lamang ang dapat pag-alayan natin ng pagsamba. So it wasn't brief. Yes. Just want to clarify, what does it mean to believe in Allah subhanahu wa ta'ala? So people they should know that we believe in Allah subhanahu wa ta'ala as a Lord, as a creator, as the one who should worshipped alone without taking a mediator or that. Just we want to clarify when we say Allah subhanahu wa ta'ala, who's Allah? Just to know it. We want nothing we should worship beside Allah subhanahu wa ta'ala. So could you clarify this one, please? Jazakallah khair. Malinaw na sinasabi sa mga kasulatan
na ang paniniwala natin sa Diyos ay dapat lamang nag-iisa. Ito ay nabanggit ng Diyos sa mga kanyang mga kasulatan sa Lumang Tipan, sa kanyang aklat ni Moses. Sinabi niya sa isang talata doon, sinabi niya sa aklat ng Deuteronomio, sa 6:4, sinabi niya na, pakinggan mo ko Israel, ang Diyos natin Diyos ay nag-iisang Diyos. Ibig sabihin nun, na si Musa mismo ay meron siyang kinigalalang Diyos. Ito ay muling inulit sa aklat ni Jesus sa Bagong Tipan, na kung saan ganun ding kaparehas din na statement, na pagkakasabi na sinabi ni Jesus na, pakinggan mo ako Israel, ang Diyos natin Diyos ay nag-iisang Diyos. Ibig sabihin na ang mga propeta, simula pa noon hanggang sa ngayon, sumasamba sila at pinakikilala nila sa mga tao na ang Diyos ay nag-iisa. Walang katambal sa pagsamba at nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Exactly. Because just we want to tell people that Islam is only to worship one God, which Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Umar, okay, we'll go to the second pillar of the sixth belief, which to believe in Allah and to believe in angels. And why should we believe in angels? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ang paniniwala sa mga anghel katulad ng nabanggit ni Sheikh Nasser, alhamdulillah, ito ay isa sa paniniwala ng mga Muslim na kinakailangan talaga nilang panghawakan at paniwalaan. Actually, makikita natin yan sa mga talata ng Banal na Quran. Meron yan nakasulat halimbawa sa Suratul Baqarah, meron sa isa sa chapter 2 verse 177, at ang isa pa ay sa chapter 2 hanggang doon sa mga huling talata ng Banal na Quran, na kung saan nakasulat doon, amanar rasulu bima unzila ilayhim min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na Gufranaka Rabbana wa ilaykal masir. So kung titignan natin sa talatang iyon, maliwanag na sinasabi doon sa salin niya na kami ay naniniwala sa kapahayagan na ibinigay sa minsahero ng kanyang Panginoon. Lahat ay pinaniniwalaan namin. Naniniwala kami sa nag-iisang Allah, sa mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga minsahero, at sa huling araw. At actually, meron pang salaysay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan binibigyan niya rin ng linaw sa ang mga paniniwalang ito. Katulad nung nabanggit ni Brother Iman kanina doon sa paniniwala sa nag-iisang Diyos, ito ang pinakapangunahing aral ng mga sa paniniwala ng mga Muslim at ganoon din ng lahat ng mga propeta simula kay Adan, katulad din yung nabanggit niya kanina. Pinaniniwalaan ng lahat ng mga propeta na meron lang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin. At katulad din nabanggit ni Sheikh Nasser kanina, paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa mga anghel na ito ay maliwanag na tinukoy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad natin, sila ay sumasamba rin, kumikilala rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay maliwanag na mababasa natin sa halimbawa sa Suratul Fatir na kung saan sila ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong 2, 3, 4 na pakpak. At sila ay mga tagapaglingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong mga layunin kung bakit mayroong mga anghel. Tulad halimbawa, ang paniniwala sa mga anghel na ito, kabilang sa paniniwala ng mga Muslim, mayroong anghel sa kanan at saka sa kaliwa na silang tagapagtala ng mga gawain ng anak ni Adan. Wala ni isang kanilang sinabi o ginawa na hindi itinatala nitong mga anghel na ito. Yung nasa kanan, siya nagsusulat ng lahat ng kanyang mga mabuting gawa. Samantalang yung nasa kaliwa, siya naman nagsusulat ng kanyang masasamang gawa. At meron ding anghel na nakatalaga sa revelasyon, siya si Anghel Gabriel. Ito'y ilan lamang sa mga sinasabing paniniwala sa mga anghel tungkol sa Islam. Of course, malawak ang talakayin dito. At inshallah, hindi natin ito maididetalye. At inshallah, ibabalik natin kay Sheikh Nasser ang susunod na. Jazakallah. I'll go to Brother Fahad. Assalamu alaikum, Akhi Fahad. السلام عليكم، جزاك الله بالخير اخي ناصر. الله يمسيك بالرضا والعافيه، جزاك الجنه، الله يسعدك ويوفقك وخير جاك. ونعم يا هلا وسهلا بالحبيب ابو جاسر، الله يوفقك. شلونك؟ عساك طيب؟ الوالده والعيال اخوان طيبين؟ انا كلمتك قبل شوي بس ما كنت معي. والله لا عاد ما نبغى عاد يزعل علينا المخرج. الله يبارك. عندي والله العامله تبغى تسلم ودي تنطقونها شهاده على الهواء. الله يجزاك الجنه، عطني الله يسعدك ابو جاسر، جزاك الله خير يا حبيبي.
أخوي فهد لو تقصر على التلفزيون الله يجزاك الجنة تكرما فضلا. Hello. Yes, sister. Kamusta po kayo? Okay lang po. Saan po kayo sa atin, sa Pilipinas? Sa Surigao po. Masya Allah. Ano pong pangalan nyo? Julie. Julie. So, alhamdulillah, ready ka na mag-Muslim, sister? Opo. Ano ang nakita nyo sa Islam at nais nyong tanggapin ito? Maganda rin yung ano nila kasi. Masya Allah. So, sigurado na kayo, walang pumilit sa inyo? Tanggap po ninyong Islam? So, madali lang po ang pagmumuslim, inshallah. Sasaksi lang kayo na wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang huling sugo. At si Yesu Kristo ay sugo ng Diyos na nilikha niya sa pamamagitan ng salita sa sinapupunan ni Virgin Mary. So, susundan nyo lang po ito sa wikang Arabic sa sasabihin ni Sheikh Nasser at pagkatapos kayo ay isa lang magiging Muslim. Opo. Nasser? Assalamu alaikum, sister. Assalamualaikum salam. You are ready to become Muslim? Opo. Opo, mashallah. So repeat after me. I will say Shahada, the statement of faith in Arabic, and you repeat after me. Okay, Lan? Okay. Okay, Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah bless you and guide you. MashaAllah, MashaAllah. نبارك الأخ. Thank you, my Lord. نبارك الأخ فهد الله يجزاه الجنة والوالدة الكريمة نسأل الله لا يحرم الأجر. وكما نذكر يعني اعتدنا نذكر الأخوة والأخوات الله الآن الاغتسال والصلاة يشرح لها الصلاة ويجتهد أهل البيت في تعليمها قصار السور وما تحتاجه من أذكار الصلاة. نسأل الله أن يجعلكم ميزان حسناتكم ولا تنسون التواصل مع الأخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر. So we finish with the believe in malaika, angels. So I will go to Sheikh Iman to talk about to believe in the books of Revelation, because there is big misconception that people they think that Muslims they don't believe in all the books which Allah revealed to the prophets and the messenger ahead of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But Allah subhanahu wa ta'ala that He promised that will keep the Quran until the last moment of this life as the book which He promised that He will preserve until the last moment. So go ahead, Father. Bismillahirrahmanirrahim. Isang napagandang talakayin ang tungkol sa mga aklat na pinadala ng Diyos dito sa lupa. Katulad ng mga naunang aklat na alam natin naman na kahit sa maging Kristiyano man o Muslim, ang mga Kristiyano meron silang mga pinanghahawak na aklat. Ang aking katanungan lamang ay, alin bang mga aklat na ito ang dapat nating paniwalaan? Isa lamang ang kasagutan sa mga bagay na yan, kundi paniwalaan natin ang mga aklat na sa original na pagkakapadala sa kanila. Meron tayong mga aklat na pinadala sa mga naunang propeta tulad sa kay propeta Musa, kay Moses alayhi salam na pinadala sa kanya ang Torah. Yung ating matatagpuan ito ngayon sa Biblia ng mga Kristiyano kung tawagin ito ay Lumang Tipan. Ito ay nakasulat sa lingwahe ng mga taong pinagpadala niya noong panahon na yon sa lingwahe ni Musa alayhi salam. Ganon din naman at sa paglipas ng mga panahon, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga iba pang aklat ang kanyang mga propeta na tulad ni David, pinadala siya na tinatawag natin na Salmo ni David. Yun ay isang aklat na mababasa rin natin sa nakapaloob sa Biblia. Mayroon pang mga ibang aklat na ating mababasa na ipinadala din ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Abraham, ang tinatawag na suhuf o scroll ni Abraham. Sa paglipas ng panahon at pagdating ng mga propeta, pinadala rin niya ang iba pang mga aklat at sa pagdating ni propeta Jesus alayhi salam, pinadala niya ang kanyang kasulatan na kung tawagin ay Ebanghelyo ni Jesus. Ito ang tinatawag ngayon ng mga kakristyanuhan na ang bagong tipan na nakapaloob din sa aklat ng Biblia na alam nating lahat na ito ay mga sinulat na aklat na mga bagay na winika ni Jesus alayhi salam. Ang aking katanungan lamang ay ano bang mapanghahawakan natin sa mga aklat na ito? Ito ba ay hindi nasira sa paglipas ng mga panahon? Ano ang ating mga batayan? Kailangan para malaman natin na kung ang isang aklat ay hindi nasira ng mga nakalipas sa panahon, kailangan ito ay walang salungatan. Kailangan ang mga aklat na ito ay mapanghahawakan at mapatutunayang ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa Diyos na tagapaglikha. Malaman mo ito kung ang isang aklat ay walang pag-aalinlangan dahil alam naman natin na ang Quran ay pinadala, ang huling aklat na Quran ay pinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala
bilang patunay na wala nang iba pang aklat na darating pa at wala na, dahil ang ating propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang huling propeta na pinadala dito sa lupa. Mababasa natin sa aklat na Quran ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sa Suratul Hijr, nakasaad doon na sinabi niya na pinadala kong aklat na ito at aking babantayan sa pagkawasak. Itong pangako na ito ng Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay isang pangako na hindi mo makikita sa ibang aklat na pinadala niya, tulad sa Biblia, sa mga aklat ng Biblia na kung saan tinipon ng mga manampalataya ang mga aklat na ito, ayon doon sa pinadala kay Moses, pinadala kay Abraham, o pinadala man ito kay Jesus, at pinagsama-sama silang aklat na tinatawag na Biblia. Subalit, hindi mo makikita doon, o hindi mo mababasa roon ang pag-iingat na ipinangako ng Diyos. Ito lamang ang isang bagay na ating mapanghahawakan sa aklat na Quran, dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay kanyang iingatan sa pagkawasak. Kaya, itong aklat ang mga aklat na sinasabi sa katuruan ng Islam ay napakalaga para sa ating mga Muslim at napakalaga rin para sa mga Kristiyano na kanilang malaman. Kailang malaman na kung ano ang kahalagahan ng mga aklat na ito na aming pinaniniwalaan. Yun lamang, Sheikh Nasir. Inshallah. جزاك الله خير. أم ناصر معنا. السلام عليكم أختي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. الله يحييك. سمي. الو. هلا أختي أم ناصر. هلا. عليكم السلام. أم ناصر الله يهديك، ممكن تقصرين التلفزيون تسمعين من التليفون مباشرة لو تكرمتي. اهلا اخوي. حياك الله. سمي. هلا. حياك الله اخوي. الله يبارك فيك. هلا أختي. حياك الله. يا أهلا وسهلا. عندي خادمه فلبينيه وتبغى تنطق الشهاده، اعطيك اياها معاكم على الهواء. الله يثبت على الدين. جزاك الله خير. أعطني يا أختي. الله يحفظك. الله يصلح النية والذريعة. عنده واصلة أم ناصر عاد ما يحتاج. الولد السمي. Hello, assalamualaikum. وعليكم السلام sister. Masya Allah. Hello sister, naririnig po ninyo? Yes. Ano pong pangalan nyo? Julie. Okay, taga saan po kayo sa Pilipinas? Pangasinan. Pangasinan, Masya Allah, Ilocana. So, ready na kayong mag-Muslim? Yes. Hindi po kayo pinilit? Hindi po, wala pong pag-aalinlangan? Hindi naman po. Okay, alhamdulillah. So katulad din ng nabanggit natin kanina, madali lang ang mag-Muslim, sasaksi lang kayo sa puso't isipan na wala na kayong ibang Diyos na sasambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo at si Jesus ay kanyang sugo na kanyang nilikha sa sinapupunan ni Virgin Mary. Susundan nyo ito sa wikang Arabic, sasabihin ito ni Sheikh Nasser at pagkatapos kayo ay magiging ng isang ganap na Muslim. So, sister? Assalamu alaikum sister. Walaikum salam. Kamusta? Ayos lang? Yes. Okay. Alhamdulillah. 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 It's a good word to say Alhamdulillah. So sister, you are ready to become Muslim? Inshallah. Yes. No doubt, no hesitation, nobody force you for that? No. No, it's your own choice? Yes. Alhamdulillah. So, may Allah bless you and guide you, sister. Okay, repeat after me. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. Now you are Muslim. May Allah bless you and guide you. And those who embrace Islam, they, alhamdulillah, they become sinless. You are now like a newborn baby. You are sinless at all. So my advice to myself, to you sisters now, to try to fill your record with all with good deeds, and try your best to guide and to convey this thing to your family, to your parents, to your husbands, to your children, and those who you love. May Allah bless you and guide you. Inshallah. So I will go to you, Abu Jibril, now to our topic today. Yes. Al-Imanu bil-Anbiya. To believe, now we say to believe in Allah, number one, to believe in the angels, the books, and now to believe in messengers. Yes. And why we believe in messengers. And we want to tell people that the way that when we speak about the messengers and the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, we treat them in a very high, polite way, and the way we speak about them, it's also in a good way. Yeah. So go ahead. Okay, katulad nung sinabi ni Sheikh Nasser, makikita ang paniniwala ng mga Muslim sa mga minsahero, sa mga sugo, sa mga propeta. Sa lahat ng mga propetang ito, ang mga Muslim ay hindi sila nagtatangi-tangi sa kanila.
Sa dahilang ang isa man ang itanggi sa kanila, pangangahulugan ito ng pagtanggi sa mga iba pang mga propeta. Pinaniniwalaan silang lahat, o pinaniniwalaan ng mga Muslim na silang lahat, ay nagmula isinugo sila ng tanging nag-iisang tagapaglikha na meron lamang isang aral. Yaon ay ang sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at itanggi ang mga sinasabing mga Diyos-Diyosan. Mababasa natin actually sa banal na Quran na ang lahat ng mga mensaherong ito, sila ay isinugo para sa ganitong katuroan. Sabi doon, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Na ang kahulugan niya, katotohanan, na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga mensahero sa sangkatauhan upang magturo, magsabi na meron lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin at layuan ang mga tagot. Itong mga tagot na ito yung mga tinatawag na mga Diyos-Diyosan o yung mga anumang nagtuturo na sila ay sambahin. At ang paniniwala dito sa mga mensahero na ito, pinaniniwalaan simula kay Propeta Adan bilang unang-unang mensahero, ang ama ng mga sangkatauhan. At makikita natin sa salin ng kanyang lahi sa paglipas ng panahon, nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang mga propeta, kabilang dyan yung mga nabanggit ni Brother Iman kanina, sila Propeta Nuh, alayhisalam, Propeta Ibrahim. Si Propeta Ibrahim, nagkaroon siya ng 2 anak, ang pangalan ay isang propeta din na si Propeta Ismael. Nagmula rin sa kanya itong si Propeta Ishak, at mula kay Ishak, dito nagmula ang tinatawag na Banu Israel. Nagkaroon ng anak si Ishak na ang pangalan niya ay si Jacob. At si Jacob ay nagkaroon din ng anak na ang pangalan ay si Propeta Yusuf. Of course, 12 anak ni Propeta Jacob, ito yung tinatawag ng banggit ko kanina na Banu Israel. At dito natin makikita ang iba't ibang mga propeta, katulad halimbawa, babanggitin ko lang, sina Propeta Musa, Aaron, nandiyan dyan din si Propeta Daud o David, Propeta Sulaiman, sila Zakaria, Yahya, John the Baptist, Isa alayhisalam, at hanggang sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinaniniwalaan ng mga Muslim ang lahat ng mga propetang ito at naruroon ang pagmamahal, paggalang sa kanila, ang paggawa sa kanila bilang halimbawa ng tamang pagkilala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Pinangangalagaan ng mga Muslim, pinagtatanggol ng mga Muslim na ang lahat ng mga propetang ito, dahil itong kanilang paniniwala na ang mga propetang ito ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa imoralidad, laban sa kalaswaan, sa pagsisinungaling, lalong-lalo na ang sabihin na ang propeta kinalaunan ay nagtambal sa Diyos. Ito ay hindi mangyayari, itinatakwil ito ng mga Muslim sa dahilang sila ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod doon, ang mga propetang ito, sila ay nabibilang sa mga tinatawag na mga kilalang mga angkan na mayroong magandang talaan ng lahi. At sila ay ginagalang, nirerespeto ng kanilang mamamayan. Ganon din sila ay pinangalagaan, pinatatag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga himala upang ipakita sa mga mamamayan na sila ay tunay na sugo na mula sa Diyos. At sila, natural lamang, ay mayroong kapahayagan na nakukuha at nanggaling sa dakilang tagapaglikha upang gawing tinatawag na batayan ng tamang pagkilala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Jazakallah khair. I'll stick to this point, Abu Jibril, and also Brother Iman. Those who say I am a Muslim, but he said, I don't believe in one of the prophets and the messengers. Do you think that he's still a Muslim or not? Yeah. What do you think? Of course, katulad ng sinabi ni Sheikh Nasir, ang isang taong magsasabi na hindi siya naniniwala sa propeta, kulod halimbawa, kahit na siya ay nagsabi ng shahada, nagsasabi siya ng la ilaha illallah, at pagkatapos sinasabi na siya ay Muslim, subalit merong isa sa mga mensahero na ito ng kanyang itinatanggi, maliwanag na masasabi siya ay hindi mananampalataya. Sa dahilang ito'y maliwanag na nababanggit sa banal na Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Hindi tayo nagbibigay tangi-tangi sa mga propeta. At ang pagtanggi sa isang propeta ay pagtanggi din sa isang propeta. So ibig sabihin, kapag itinanggi mong isang propeta, tinatanggi mo silang lahat, at ang itinatanggi mo na rito ay ang tagapaglikha. At ito'y isang maliwanag na tinatawag na kufur. So ang hatol sa mga taong merong hindi pinaniniwalaan na kahit na isang propeta, yung sabihin niyang pinaniniwalaan niyang lahat ng mga propeta, katulad halimbawa sa paniniwala sa Kristyanismo, maaring pinaniniwalaan nila ang lahat ng mga propeta, subalit itinatanggi nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masasabi na sila ay hindi mananampalataya, kahit na sabihin niya pa na siya ay Muslim, nagsasabi siya ng la ilaha illallah, subalit kung yan ay tatanggi niya,
hindi siya maituturing na isang ganap na mananampalataya. Jazakallah khair. أختي مبارك السلام عليكم. وعليكم السلام. سمي أختي. نبغى أتكلم. سميه. نبغى أتكلمكم لو سمحت عشان هاي أعطينا. عندنا شغالة فلبينية ونبغى أتكلمكم ما كان وش تقول. أعطينا الله يبارك فيك أعطينا. الو عفوا انقطع الخط قدر الله ما شاء فعل. So today we have I have a question for you. It's a personal question. I don't want to remind you that one day you are not a Muslim. Alhamdulillah, now you are a Muslim. But do you think that the knowledge that you have now, do you think most of the Christians they have it or no? When you talk about the prophets, messengers, and the biography of the prophets and the messengers, the beliefs, the angels, and Allah subhanahu wa ta'ala, do you think that many of the Christians, they know all these things or this knowledge about the prophets and messengers and the angels? Do you think that's so? Before, when you are a Christian, do you know all of this knowledge or no? You will answer. Yeah. Ang katotohanan na Sheikh Nasser, ang paniniwala ng mga Muslim ay paniniwala rin sa Kristyanismo. Ang mga Muslim, katulad na nabanggit natin kanina, naniniwala sa nag-iisang Diyos. Ang mga Kristiyano, naniniwala rin sila na mayroong nag-iisang Diyos. Naniniwala ang mga Muslim sa mga anghel, ang mga Kristiyano naniniwala rin dito. Naniniwala sa mga aklat, sa mga mensahero, sa araw ng paghuhukom, ganon din sa kapalaran. Saan sila nagkaiba pagdating doon sa tinatawag na konsepto ng paniniwala? Sa dahilang, alhamdulillah, katulad doon sa tanong kasi ni Sheikh Nasser, yung kaalaman ng isang Muslim ngayon ay maliwanag na hindi katulad ng kaalaman ng isang Kristiyano. Okay? Ang kaalaman ng isang Muslim ngayon ay kinukuha niya sa isang mapapanghawakang batayan. Yaon ay ang banal na Quran. At kadalasan, ang kaalaman ng mga Muslim doon ay yung kaalaman mismo na nanggaling sa tagapaglikha na kanyang itinuro kay Propeta Muhammad SAW na siya namang sinusunod ng mga Muslim at kung anuman ang aral na naroroon, ito ay pinaniniwalaan ng tapat sa puso't isipan ng isang Muslim at ito'y isinasabuhay niya. Samantalang ang isang hindi Muslim, kung ito man ay pinaniniwalaan nila, sa dahilan ng kakapusan ng tinatawag na tamang impormasyon tungkol sa mga ito, magkagayong hindi nila ito basta maisabuhay. So masasabi namin na ang kaalaman ng isang Muslim tungkol sa mga paniniwalang ito ay kaiba at hindi katulad ng kaalaman ng isang hindi Muslim. I have so many points I want to talk about, but I will stick to this point to believe in, which the fourth pillar, which is to believe in messengers. I will go to Brother Iman. Now because you are in the fourth pillar, that is to believe in the prophets or in the messengers and the prophet, I will concentrate to Jesus Christ, Isa alayhi salam. And what is our belief as an introduction to that topic? What is our belief in Jesus Christ, sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Ang paniniwala ng mga Muslim tungkol sa kay Propeta Jesus alayhi salam, siya isang propeta na katulad din ng mga iba pang mga propeta na ipinadala dito sa lupa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami patunay sa mga aklat na ang mga propetang ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkakatulad, wala silang pagkakaiba, wala silang pagkakatangi-tangi. Katulad ng sinabi ni Brother Omar Taron na ang lahat ng mga propeta ay may pagkakatulad. Walang pagkatangi-tangi sa kanila. Katulad din ni Jesus alayhi salam, nagkaroon lang ng misconception ang mga Kristiyano tungkol sa pagkilala nila kay Jesus bilang Diyos. Doon lamang nagkaroon ng pagkakahiwalay ang paniniwala ng Muslim at Kristiyano. Dahil kung ano yung mga nasusulat sa aklat ng mga Kristiyano, ito ay hindi nila, ang mga kasulat na ito ay hindi nila pinaniniwalaan. Gayong maliwanag na sinasabi sa kanilang aklat na ang kanilang kinikilalang si Jesus ay isang propeta lamang. Na kung saan, ito ay isang malaking katanungan sa mga kapatid nating Kristiyano na bakit natin paniniwalaan na siya isang Diyos kung samantalang binabanggit naman sa inyong aklat na ng propetang ito na si Jesus ay isa lamang propeta, hindi siya Diyos. Yun ay isang bagay na hindi maipaliwanag at hindi mapatunayan ng kanilang aklat. Subalit sa ating mga Muslim, maliwanag sa atin ang mga bagay na yan. Alam natin na si Jesus alayhi salam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumaan sa isang paraan ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Bagaman siya ay mahimala na iniisip din ng mga Kristiyano na ang himalang ito ay dahil siya ay anak ng Diyos. Subalit, hindi dapat natin ito pagkaroon ng pagtatalo sa mga hindi tayo kailangan magkaroon ng pagtatalo sa mga bagay na ito dahil ang paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magkakaiba at ang lahat ng paglikhang ito ay binigay na sa atin. Kaya kami mga Muslim, ang paniniwala namin ayon sa mga kasulatan na sinasabi na si Jesus alayhi salam ay isang propeta lamang na sinugo dito sa sanlibutan. Yun lamang, Sheikh Nasser. جزاك الله خير. بس أنا أريد التذكير للأخوة والأخوات الأفاضل في هذه البلاد الطيبة المباركة بحمد الله فضله ومنه كثير من المناشط والفعاليات الجميلة الدعوية تقام في بلادنا في مختلف مناطق المملكة بحمد الله سبحانه وتعالى. مكتب الدعوة بصبحة الأخوان جزاهم الله خير نظموا ملتقى الدعوي الخامس للجالية الأردية وهو الملتقى الخامس، وسيحضر هذا الملتقى كثير من مشايخ اللغة الأردية متواجدين في داخل المملكة، نسأل الله سبحانه وتعالى ويرعاهم، وسيتم توزيع خلال هذا الملتقى وهذا المنشط الجميل توزيع جوائز اللي هو كانت البرنامج البلد الأمين. من أراد الحضور والمشاركة ونهيب بالأخوة والأخوات جميعا الحضور والمشاركة وتكثير السواد مثل هذه المناشط الجميلة، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لهم الأجر. هو في جامع سوق طحية على الطريق بين مكة والرياض، وسيكون الوقت من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، وهو يوم الخميس القادم. من يعني الخميس القادم هذا سيكون المكان في جامع السوق طحية الواقع بين مدينة الرياض ومكة المكرمة على طريق السريع. نسأل الله أن يوفق الأخوان ويرزقهم الأجر والثبات. لا زالت الحقيقة فقرات البرنامج مستمرة، لكن سنخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد الاستكمال ما بقي معنا من حلقاتنا، فكونوا معنا. نسأل الله لكم التوفيق والثبات. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصبحة. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات مكتب ولد كاملا وليس خديجا. همم القائمين عليه همم تسامي السحب. استمعت ورأيت وشاركت في جهود هذا المكتب الذي فتح حديثا، لكن هممه بلغته أعلى القمم. برامج متنوعة، برامج للشباب، برامج للنساء، طوبى لهم. أدعو كل من يطلع وينظر إلي، بل وأهيب بهم. هناك وقف ينتظر دعمك، شهادة حق أسطرها سأسأل عنها يوم أن ألقى الله. والله إني رأيت جهودا كبيرة من مكاتب كثيرة. أما مكتب صبحة فشامة بين المكاتب، لا حرم الله إخوتنا هناك أجرهم، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مجددا بكم أخواني وأخواتي في الله تعالى، ونستكمل ما بقي معنا من دقائق في برنامجنا وعسى، وهو مخصص للجالية الفلبينية لمن فاته أول هذه الحلقة. ستظهر الأرقام أيضا لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. نسأل الله أن يوفقنا. معنا أحد يا أخوان أو نستكمل؟ أختي مبارك، السلام عليكم. مبارك سمي. لو سمحت نبغى اسمه كلمة شغال عندنا شغالة في الدنيا. سمي. ونبغى تكلمونها لأن ما نفهم هي تبغى تسلم ولا ما تسلم. أعطيني إياها الله يوفقك أختي، أعطيني إياها. Hello. Hello, sister.
Kamusta po kayo? Okay lang po. Ano pong pangalan nila? Geraldine Copier po. Mashallah. Saan po kayo? Sa Pilipinas? Po. Saan kayo sa Pilipinas? Sa Occidental Mindoro po. Mashallah. Occidental Mindoro. So, alhamdulillah, willing na po kayong mag-Muslim? Po. Willing na kayong mag-Muslim? Handa na kayong mag-Muslim? Apo. Yes po. أخت مبارك قصر التلفزيون تكفين قصر التلفزيون اسمعنا Okay, handa na kayong mag-Muslim? Okay, wala pong pumilit sa inyo, inshallah. Wala na pong pag-aalinlangan? Wala na po. Okay, so kung ganoon, madali lang mag-Muslim, ano? Tatanggapin nyo lamang na wala kayong ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin. Maliban sa Allah at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At si Jesus ay ang kanyang misahero na nilikha niya sa pamamagitan ng salita sa sinapupunan ni Virgin Mary. Susundan nyo lang ito sa Arabic at pagkatapos kayo magiging ng Muslim. Sundan nyo lang si Sheikh Nasser. Assalamu alaikum, sister. Hello. Hello. Sister, kamusta? Mambuti? Hello po. Okay. Could you please could you put down the TV please, the volume of the TV, the sound. ممكن تقصروا التلفزيون لو سمحت اختي مبارك. تسمع عشان الاخت تسمع من الهاتف مباشرة. Okay, sister, you are ready to become Muslim now? Okay. Apo. Okay. Bismillah. Say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. Congratulations, sister. Now you are Muslim. Now you have to go to pray. الأخت مبارك الله الآن تغتسل الأخت وتورينا شلون تصلي الله يجزاك الجنة تجتهدين تحفظينها قصار السورة على الأقل لو الفاتحة يعني يوم يومين ثلاثة حتى تستطيع أنها تحفظها وتستطيع أن تقرأها وتقول أذكار الصلاة. أحرمك الله الأجر نسأل الله إلى الثبات. الله الله أخواني وأخواتي بمن أسلم من تحت أيديكم حسن المعاملة والإحسان إليهم وزيادة حصيلتهم العلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أبو جبريل, we have something to go ahead with it. That's in our belief in Jesus Christ. Yes. معنا حد؟ معنا حد يا أخوان؟ أخوي خالد السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. حياك الله يخليك. الو معك ايوه. سم آمرني حبيبي. لو عندي عاملة منزلية فيتنامية. سم. لكن في فيتنامية صعب التواصل معه. ممكن تترك رقمك حبيبي اتصل عليك بعد الحلقة مباشرة. الله يعطيك العافية. الله يجزاك. حط رقمك عند الكنترول الله لا يهينك. شكرا يا حبيبي. أبو جبريل, now I will go. سبحان الله. You know, Islam, alhamdulillah, it's a great religion. And it's the religion of knowledge, of ilm. So, alhamdulillah, we know the whole history of Jesus Christ, alayhi salam. I will go first to concentrate, to clarify this thing, to talk about how did Allah subhanahu wa ta'ala create Jesus, alayhi salam. Because they think that, because in Christianity sometimes it is son of God, sometimes they say he's a God. Okay, let's go first of all, then we'll go to the general sin. But let's go now to how did Allah subhanahu wa ta'ala create Jesus Christ from the Quran. Okay, Sheikh Nasser. Unang-una, nais muna nating ipaalam sa ating mga tagapakinig at tagapanood na Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan, kung may nais siyang gawing isang bagay, ito'y madali lamang sa kanya. At siya ay magsasabi lamang ng maging at mangyayari nga. Ang isang talata sa banal ng Quran, sinasabi doon, فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Kapag may nais siyang itadhana o gawin, magsasabi lamang siya ng maging at mangyayari nga. So sa ganitong pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nililikha niya ang lahat. Kabilang dito, makikita natin ang pagkakalikha niya kay Adan, ang pagkakalikha niya sa unang tao, na kung saan sa pamamagitan niya ay nilikha din ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanila ay nagmula ang iba't ibang mga lahi.
At sa mga lahing ito, dito natin makikita si Jesucristo na isa ring nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman maliwanag na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran, sa chapter 3, verse 59 na banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon na innama tala Isa indallahi kama tali Adam. Katotohanan ang halintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay ang halintulad ni Adan. Qalaqahu min turab, nilikha siya mula sa alabok, thumma qala lahu kun fayakun. At ang Allah ay nagsabi sa kanya na maging at mangyayari nga. So ganito ang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag may nais siya, hindi niya na kinakailangan pang maging nilikha upang maglikha. Maliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang al-Khaliq, ang tagapaglikha, at ang lahat ay ang mga nilikha na umaasa lamang sa Kanya. Maging si Jesucristo na nilikha niya sa pamamagitan ng salita. Maliwanag din sa banal na Quran na sinasabi doon, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu. At siya ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita sa sinapupunan ni Birheng Maria at Espiritong mula sa Kanya. Kaya nga makikita natin dito sa isang talata rin na banal na Quran, actually meron isang chapter sa banal na Quran, isang kabanata ng banal na Quran, ang chapter 19, Suratul Maryam, na kung saan isinasalaysay dito yung mabuting balita kung paano binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting balita kay Virgin Mary na siya ay magdadalang tao na kanyang lilikhain sa pamamagitan ng salita. Kaya naman, makikita natin kung alam natin ang konsepto nito, ang kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay makapangyarihan na kung saan kaya niyang gawin ang lahat na kanyang nanaisin. Sorry to interrupt you, but we have... Assalamu alaikum. شيخ نوح معنا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الله يبارك في عمرك. وأنت كذلك، سدد الله خطاك ونفع بك وجعلكم مباركين. عامرني شيخي. آمين وإياكم. سمي شيخ. الله يغفر لكم. طبعا قبل قليل أسلمت واحدة عن طريق الهاتف. ما شاء الله ما شاء الله. أنت بشرتني اليوم يا شيخ أنهم 30 عند خالد كوزمان وعند محمد كروز 30 لا سلام خلال الأسبوع هذا. إذا 31 الآن عبر الهاتف. وش بعد ايش عندك جزاك الله خير؟ وعندي 2 ماربين وإلبن يريدون الإسلام الآن. ما شاء الله ما شاء الله. فأعطيك ماربين أو ري أولا. نعم. ثم نعطيك مالبين. الله يجزاك الجنة. يبارك في عمرك شيخنا، ينفع بك. أبو جبريل. It's your turn now. Hello. Okay, mga brother, nandiyan kayo sa tent ngayon. So inshallah, willing na kayo mag-Muslim. Hello po. Okay, gusto niyo na mag-Muslim? Ready na kayo? Apo. Okay, so inshallah madali lang mag-Muslim, ano? Katulad din na ipaliwanag sa inyo, ang pagmumuslim ay pagsaksi lamang na wala kayong sasambahin maliban lamang sa tunay na Diyos, siyang Allah, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo, at si Jesus ay kanyang salita na nilikha niya sa pamamagitan ng salita, siya rin ay sugo. So ito'y susundan niyo sa Arabic at kayo ay magiging ng Muslim. So, Sheikh Nasser? So, his name is Ray? Anong pangalan mo nga, brother? Ray po, Ray. Ray, okay. Kamusta Ray? Mabuti po. Ayos lang? Ayos lang po. Alhamdulillah. So you are ready to become Muslim? Ready? Ano po? Mahina po yung volume kasi. You are ready, bro? Handa ka nang mag-Muslim? Gusto ko po kasi gusto ko po nakita yung tunay na turo. Gusto ko, ha? Okay. Opo. Alhamdulillah. Say, repeat after me, brother. Say, ashhadu. Bibigay ko po. Sundan mo kung ano yung sasabihin ni Sheikh. Sundan mo lang siya. Okay. Ashhadu. Do you hear me, brother? Sige, brother. Sundan mo lang siya. Ashhadu. An. Mahina po kasi, mahina. Muskila. Voice. Ashhadu. An. La ilaha. إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. congratulations. الله يجزاك خير يا شيخنا. مع الشيخ ما يحتاجون وصية الآن. شنو نقول لك يصلي؟ لأنه سيصلي مباشرة الآن والإخوان يعلمونه. بكى أحد شيخنا؟ الله أكبر. ما شاء الله. congratulations brother. ألبن عطنا ألبن. منيب المهندسنا الحبيب منيب يغششني الله يجزاه الجنة. أيوة. سمي الشيخ. باقي أحد؟ Okay, brother Alvin. ومصعب باقي أحد؟
ايوه فيه ميل بين الان يكلمك. عطنا الله يجزاك الجنه. Hello. Hello. Oh, Hello. I forgot. Alvin, susundan mo lang din, ano? Kung yung katulad ng sinabi ni Alex, ano? Ni Brother Alex kanina, ni Ray. Okay. Ganun lang din, susundan mo lang din kung ano yung sasabihin ni Sheikh Nasser. Tapos nun magiging ka ng Muslim. Sige po. So ready, bro? Okay, naririnig ko. Okay. Say, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ما شاء الله. Congratulations brothers. May Allah bless you and guide you. جزا الله الأخوان في المكتب خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويثبتهم ويستعملهم بطاعته ويجعلنا إياهم من الشركاء في هذا الأجر. Sorry to interrupt. يلا سم. سوري يا أبو. أخوي سعود السلام عليكم. أخوي سعود. السلام عليكم. سعود معنا؟ أخوي سعود. قدر الله ما شاء فعل. سمع. إذا رجع أعطونا الله يجزاكم الجنة. So we'll go back to you, please. Because we put point, I will take off my point. Go ahead now. And what was again the question, Sheikh Nasser? You forget? Yes. Subhanallah. You are getting old now. I think you did not ask yet because someone interrupted. No, I asked you. You're talking about Jesus, Isa alayhi salam. About the creation of Isa. I already discussed. You already discussed it? Yeah. So it's finished. You're already. about to ask another question. Sheikh, I want to Yes, add go. some more Yes. on what Brother Omar said about the creation of Isa alayhi salam. Because it's very important for us, especially for the Christians, to make the differences o maintindihan nila kung anong pagkakaiba, ano ba talaga ang kalagayan ni Jesus alayhi salam, ang pagkalikas sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masasabi ko lang para sa kalaman ng ating mga kapatid na mga Kristiyano na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng tao sa apat na pamamaraan. In 4 ways. Pinakita niya sa atin kung paano ang kanyang kadakilan sa paglikha. Una, lumikha siya ng tao nagmula sa wala. Walang pinagmulang magulang. Ito si Adan, ang unang tao. Alayhi salam, si Adan alayhi salam. Nilikha niya mula sa wala, mula sa lupa, mula sa alabok. At ikalawa, lumikha naman siya ng isang tao, ng isang babae na walang pinagmulang babae. Sino ito? Ito ay si Eva. Si Hawa, kuntural si Hawa. So ngayon makikita natin na ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang isang himala. Ngayon, pagdating naman kay Jesus alayhi salam, hinlikha niya si Jesus na walang pinanggalingang ama. Na ito ang naging misconception ng mga Kristiyano, na siya raw ay anak ng Diyos. Dahil bagaman siya ay walang ama. Subalit, kung makikita natin na simula sa paglikha kay Adan, paglikha kay Eva, ito ay pare-parehas na himala ng pagkakalikha. At pang-apat na paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumikha siya ng mga tao may pinagmulang babae at lalaki. At ito ay tayo. Na ngayon ay makikita natin na tayo ay may magulang, babae at lalaki. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na espesyal ang pagkalikha kay Jesus alayhi salam para sa kalaman ng ating mga kapatid na Kristiyano na pinipilit nila na ang pagkalikha kay Jesus ay isang himala. Hindi ito ay isang himala, subalit hindi mo ito pwedeng itangi upang siya itambal mo sa kanya sa Diyos na tagapaglikha. Yun lamang Sheikh Nasser. Inshallah. جزاك الله خير. ابشر يا عم منيب. اعطنا اختنا ام سليم. السلام عليكم اختي ام سليم. وعليكم السلام. سمي يا اختي. الله يجزاك خير يا شيخ. وانت كذلك سحر على النار والدي. الله يكتب لكم الاجر ان شاء الله. يا رب يا كريم وياك الله يجزاك الجنه. في عندي عامله منزليه. سمي. فلبينيه تبي تسلم. الله يسلمك وذرية السوالدة من كل شر. تاخذونها الحين تكلمونها. اعطنا الله يبارك في عمرك ويصلح ذريتك. جعلت مباركه. Hello? Hello. Okay, sister. MashaAllah. Ano pong pangalan nila? Joanna Grace po. Joanna Grace. MashaAllah. Welcome, sister sa Islam. So, inshallah, willing na kayo mag-Muslim? Opo. Saan po kayo sa Pilipinas? Pangasinan po. Pangasinan din. MashaAllah. So, ang pagmumuslim, madali lang, ano? Sasaksi lang kayo na walang ibang tunay na Diyos, maliban sa Allah, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo, at si Jesus ay ang kanyang sugo na nilikha sa pamamagitan ng salita. Susundan niya sa Arabic, susundan niyo Sheikh Nasser, at tapos kayo ay magiging Muslim.
السلام عليكم سيستر. سيستر السلام عليكم. عليكم السلام. ¿Cómo está? ¿Are you fine? Okay lang po. Alhamdulillah. So you are ready, sister, now? Yes. Okay, go ahead and repeat after me. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم. Congratulations sister. مبارك لأختم سدي، ما شاء الله لا يحرمها أجر ويوفقها ويصلح لها النية والذرية ويعمر بيتها بالطاعة. سمنت وراي يا منيب، الله يجزاك الجنة. أعطينا أختنا أم ريان. السلام عليكم. أم ريان قصري الصوت بالتلفزيون، تكفين اسمعين من التليفون. الله يجزاك الجنة ويصلح لك النية والذرية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب لدينا خادمة فلبينية نريدها تسلم يعني. سمي ابشري. أعطيني إياها الله يجزاك الجنة ويبارك في عمرك ويصلح لك النية والذرية. Hello? Hello, sister. Kamusta po kayo? Hello? Willing na kayo mag-Muslim? Hello, sister? Handa na ba kayo mag-Muslim? Hello? Hello, sister? Okay. Until we catch the call again, I will go back to you. So we have something to add about to believe in Jesus and the creation of Jesus Christ, peace be upon him. So where are we now? We are still talking about Jesus alayhi salam. Yes. So we are here or here. Maybe about the status of Jesus Christ. Yeah, we have to go through it. If it's very important. There are so First of all, before that, I would like to talk. How did Allah subhanahu wa ta'ala create Jesus Christ? How did Virgin Mary get pregnant? Because it was, subhanallah, confusing for most of the people in Christianity, but because they couldn't believe that it was a word of Allah subhanahu wa ta'ala. And as you mentioned, that to compare between the creation of Adam alayhi salam and Eve, and also Isa alayhi salam, Jesus Christ. Okay. Okay, katulad ng binanggit ni Sheikh Nasser, at ganoon din ng binanggit ni Brother Iman kanina. Inulit lang natin. Oo, merong pagkakaiba nga sa paniniwala, sa pagkakalika. At dito sa pagkakalikha na ito, na nabanggit ni Iman kanina, dito nahati o dito nagkaiba ang paniniwala ng Muslim at saka hindi Muslim. Sa dahil di umano sa pagkakalika kay Hesukristo na walang ama, itinuturing siya na anak ng Diyos. Subalit maliwanag na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata ng banal na Quran, isang kabanata actually, na tinatawag itong Surah Al-Ikhlas, na kung sinasabi doon na lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang makatutulad. So kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jesucristo at paano dumating yung tinatawag na mabuting balita na kanyang ipinagkaloob kay Virgin Mary, makikita natin ito. Actually, mayroong isang chapter sa Quran, sa chapter 3, at saka din sa chapter 19. So yung talata na yon sinasabi doon na وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. So maliwanag yung talata na yun na kung saan sinasabi doon, masdan ng anghel ay magsabi, O Maria, may isang mabuting balita na mula sa iyong Panginoon, na ikaw ay magkakaroon ng anak na ang pangalan ay Jesus. Magiging malapit, pinagpala, pinarangalan sa mundong ito at magiging malapit sa tagapaglikha. Jazakallah khair. So I interrupt you again. السلام عليكم أختي مروة. عليكم السلام. سمي أختي. لو سمحت عندي شغالة فلبينية، يعني الحين قاعدة أتفرج فيكم وتردد الشهادة، بس أبغاكم تبينون لها كيف طريقة الإسلام الصحيح، لأنها تتكلم إنجليزي. طبعا علينا دور، عليك دور ترى بعدين أخوك بعد. إذا أسلمت عاد الله دورك أنت. الله يجزاك الجنة. أعطيني إياها الله يبارك في عمرك عشان الوقت بس. تفضل.
Hello? Hello, sister. Kamusta po? Okay lang po. Mabuti naman po. Mashallah. So, anong pangalan po nila? Mayla po. Mayla. So, saan po kayo sa Pilipinas? Pampanga po. Pampanga. Mashallah. So, handa na kayo mag-Muslim? Okay po. Willing na po. Wala pong pumilit sa inyo? Walang anumang pag-aalinlangan? Hello, sister? Wala naman po. Okay, so madali lang mag-Muslim. Inshallah, susundan mo lang si Sheikh Nasser sa wikang Arabic ng kahulugan niya. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo, at si Jesus ay ang kanyang sugo na nilikha sa pamamagitan ng salita, at pagkatapos noon kayo ay magiging ng Muslim. Susundan nyo lang si Sheikh Nasser. Okay po. Okay. Assalamu alaikum, sister. Wa alaikum salam. Kamusta? Ayos lang? Okay lang po. Okay lang ba? Okay, sister. Now you are ready? Mafi. No doubt, no hesitation? Mafi. You are not ready? Ready. Alhamdulillah. So just repeat after me. May Allah bless you and guide you, sister. Say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ما شاء الله. Congratulations. Now you are a Muslim sister. مبروك. Congratulations. طبعا الله اختي مروه الان تغتسلي وتصلي وتشرحي لها الان كيف تصلي، وان حصلت تحفظينها سورة الفاتحة وقصار السور مع الأذكار في الصلاة شيئا فشيء حتى تتقنها بإذن الله، يكون ذلك في ميزان حسنات كل ما صلت. كذلك الأخوات جميعا والأخوان، نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمهم الأجر ويثبتهم. معنا أحد يا أخوان ولا نرجع لمشايخنا الكرام ونقفل؟ معنا أحد؟ الوقت دهمنا. بكم سعدنا أحبتي في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ولا يحرمكم الأجر. قطعنا شوط في الحديث عن عيسى عليه السلام وقصة خلقه، وهي حقيقة كانت قصة افتتن فيها كثير من أهل الكتاب، وهي أتت في كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية كوضوح الشمس في رابعة النهار. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا الهدي القويم. نذكركم أحبتي في الله سنستكمل في الحلقة القادمة ما بقي معنا من فقرات هذه الحلقة، وهي الحديث عن عيسى عليه السلام، وهي مخصصة للجالية الفلبينية. الله بالتواصل يا أخوان، والتواصي من تعرفون، كل من تعرفون عند أحد من هذه الجالية سواء في شركات، في مستشفيات، في المستوصفات وغيرها، في أيضا إذا كان هناك شركات نظافة وغيرها من يعمل فيها أحد من هذه الجالية الفلبينية سواء رجال أو نساء، فيجتهد الأخوة والأخوات جزاهم الله خير أنهم يبلغونهم حتى يتابعونا في الحلقة القادمة، وله أجر من تابعنا أو أسلم أو اهتدى أو تعلم شيئا بإذن الله تعالى. I would like to thank you, Sheikh Umar, for accepting the invitation and being with us today. Jazakallah khair. Sheikh Iman, thank you for being with us. May Allah bless you and guide you. And inshallah we'll meet next Sunday, inshallah. So we tell the brother and sister, tell them that to watch us on next Sunday in Tagalog in 3 seconds, okay? Okay, inshallah. So inaanyayahan po muli namin kayo na manood po sa darating na linggo para dito sa talakay natin sa ating magiging kaligtasan, inshallah. At magkaroon tayo magandang buhay sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. No hesitation. Kill the fear. جزاك الله خير. لكم أنتم أحبتي في الله أطيب الدعاء والثناء والشكر، دعوات في ظهر الغيب أختزنها لكم أحبتي في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر ويوفقكم ويسعدكم ويجمعني ووالدي ووالديكم في جنات النعيم، ويصلح لي لكم النية والذرية. أشكر الأخوة الأفاضل في مكتب الدعوة بصفحة على رعاية هذا البرنامج. نشكر الأخوة في مكتب الدعوة في البطحة على مشاركتنا في هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يحمل جميع الأجر. أشكركم جميعا. أشكر الأخوة الأفاضل جميعا في هذه القناة الطيبة المباركة، هذا الكادر الجميل الذي يعمل خلف الكاميرات وخلف الكواليس. لا تعرفونهم ولا ترونهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم ويعلم حالهم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياهم الأجر. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم في حلقة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي مجالات الدعوة والخير وخدمة هذا الدين. أترككم في رعاية الله تعالى، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم ويحيينا على خير، وأن كتب لنا غير ذلك فأن تكون على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك ربي وأتوب إليك. في أمان الله.